to speak fluently in English, how to speak confidently in English, how can I improve my speaking skills and become a better communicator. These are some of the most requested messages I receive from you guys, and in today's video, we are going to talk about just that. Watch this video till the end. ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേനും I promise you will get a clear practical plan and tips to improve your English, become confident and speak like a pro. So without wasting any time, let's get started. Before I get into the actual video, I just want to say a personal story of how I learned English fluently and how I built this confidence enough to speak like this in front of this camera and make this video for you guys. So I studied in an English medium school, and I think that definitely laid the foundation of my English speaking skills. But I don't think it is necessary to everyone needs to be in an English medium school to know English, because I personally know many people who have learned in Malayalam medium school who speaks like a pro. Till my 8th, 9th grade, I know pretty good English. Okay, I can write great essays, I understand English very good, and I can also speak a little, but I'm not very confident and fluent in speaking. And that is when COVID hit. During COVID, me and my sister started watching a lot of YouTube videos in English, and that is when my sister, tried to speak to me in English. And at first, I was like, bro, what you doing? And then I also thought, let's take this as an opportunity to know this language. And slowly and gradually, we started to talk to each other. Okay, at first, it was like just so stupid. We made so much mistakes. We made so many errors. I remember me being stuck, not being able to say what's next, me forgetting words. Like, that was me and my sister during COVID. But then things started to improve slowly. Me and my sister's confidence gradually increases, and we even started talking in English in front of our relatives. Like, speaking English to our relatives in a brown household is a quite a thing, okay? And I believe that is the one thing that really, really helped me to become confident and fluent English, speaking with my sister. That is what really, really helped me. So from this video, what I want you to know that the only way to get fluent in English or in any other language is to speak. I know many of you know how to write, how to understand, but speaking, we haven't learned that in school. Our education system teaches us English just as a subject. It doesn't teach us to talk in it. It doesn't teach us how to use in a daily basis. So that's where we got it all wrong. So instead, if you really wanted to improve your speaking skills, all I have to say, practice speaking in it. That is the only way. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ബ്രോക്കാസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ അവർ വി ലേൺ എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ്, അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പുതിയ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് the more we expose ourselves, the more we learn, the more we practice, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറൽ കണക്ഷൻ സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ഇംപ്രൂവ്. അതാണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ, യു ഹാവ് ടു ഡു എവറിഥിങ് ഐ സേ for at least a month, and I am sure you will definitely see the results. To learn any language, there are 4 core skills: listening, reading, writing and speaking. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ആവും ചെയ്യും. So let's go through each of them in detail. So the very first step to improve your English is exposing yourself to English. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മദർ ടങ് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? കേട്ടുകൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ മദർ ടങ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് നമ്മളത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ മദർ ടങ് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡും ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ദ സെയിം ഐഡിയ ഗോസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. എവറി ഡേ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ റീൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ, മൂവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ന്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡെയിലി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷന്റെ ലാംഗ്വേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ നമ്മളിലോട്ട് ഒത്തിരി എക്സ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ലവ് വാച്ചിങ് സ്പോർട്സ്, വാച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. If you love watching fitness videos, watch it in English. If you love watching cooking videos, watch it in English. If you love skincare videos, watch it in English. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആ ഭാഷയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ആ ബ്രെയിൻ പിക്സ് ഇറ്റ് അപ്പ്. പതുക്കെ ഈ കാണുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫ്രേസസും വേർഡ്സും സെന്റൻസസും ഒക്കെ സ്ലോലി പിക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ വീഡിയോസ്. യൂട്യൂബിൽ ഒത്തിരി അനിമേറ്റഡ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. In this digital era, we have so many resources available in YouTube, everywhere. So I definitely say use that. Next core skill എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആണ്. Reading is actually one of the most effective tool to learn any language. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈ വൊക്കാബുലറി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാവും. സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാവും. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് റീഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഐ സജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോൺറ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രില്ലർ, മിസ്റ്ററി, ഹിസ്റ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ, സ്റ്റോറീസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് വായിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് വെരി ഈസിയർ. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളുടെ ബുക്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ഇതൊന്നും വായിക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയോ ഒരു നാണക്കേടോ ഒന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So there are so many children's books available in the market. അതെടുക്കുക, വായിക്കുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗ്രാജുവലി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ഓൺ ടു കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡർ ലെവൽ, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡർ ലെവൽ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂ, എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് കേട്ടതൊക്കെ മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യു ആർ തിങ്കിങ് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് പുറത്തോട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേനും വേർഡ്സ് കിട്ടത്തില്ല, സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആയി പോവില്ല, ഭയങ്കര പ്രശ്നം. സോ ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. എന്നും ഒരു 10 minutes ഒരു ജേർണൽ എഴുതുക, ഒരു ഡയറി എഴുതുക. എന്താ നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഡേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വാട്ട് യു ഡു, വാട്ട് യു ലൈക്ക്, വാട്ട് യു ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു 10 minutes എഴുതുക. ഇങ്ങനെ പതിയെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ പതിയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇത് കൂടെ. ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് വിത്തൗട്ട് ഈവൻ തിങ്കിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് എഴുതണം. ആ എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു സേക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതാം. ഒരിക്കലും ഇത് ഗ്രാമറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ പക്ക സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആവണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതലുണ്ടാവില്ല. സോ എവറി ഡേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു പേജ്, ഒരു കുറച്ച് സെന്റൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡേനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക. കീപ്പിംഗ് എ ജേർണൽ ഓർ എ ഡയറി വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഹാബിറ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ്. Finally, the most important step is speaking. If you listen, read, റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു, പക്ഷെ സംസാരം മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതിനൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ദെൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് ദി ഫൈനൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച് പഠിച്ചത് എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ഒപ്പമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മിററിൽ നോക്കി മിറർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ചാറ്റ് ജിപിടി, മെറ്റ AI, ജെമിനി, എല്ലാവരോടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം.
ആൻഡ് അവരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ എറേഴ്സും കറക്റ്റ് ആക്കി തരും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റ് നിർത്താതെ സംസാരിക്കാൻ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ നോക്കാം. ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി സജസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് എ 1 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് യു ടോക്കിംഗ് എവറി സിംഗിൾ ഡേ. സോ നിങ്ങളൊരു 30 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 ഡേയ്സ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സീ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൂം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് സംസാരിക്കാം. ഒരിക്കലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സും വാക്ക് കിട്ടാതിരിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, ബട്ട് ദെൻ ഗ്രാജുവലി യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. Now let's talk about 3 concerns people have regarding English speaking: grammar, vocabulary and accent. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മദർ ടങ്ങിൽ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിളിനും ഒത്തിരി വൊക്കാബുലറി അറിയാം. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഇസ് വെൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ബേസിക് ആയ വേർഡ് പോലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ആൻഡ് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറി ഇല്ല എന്നല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് കോംപ്ലക്സ് ആയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്. The only way to fix this problem is to train your brain to think in English. അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംഗ്ലീഷിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കോളും. There is something called smart vocabulary learning. ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഒരു 100-500 വൊക്കാബുലറി ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് എന്നുള്ള വാക്കെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ലേൺ ടു സേ ഐ ആം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ തനിയെ കുറേ വേർഡ്സ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വൊക്കാബുലറി അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡെയിലി ഒരു 5 വേർഡ്സ് പഠിക്കുക, അലോങ് വിത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതെങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ എങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടി പഠിക്കാം. ഇഫ് യു ഫോളോ ദ 4 സ്കിൽസ് ദെൻ നിങ്ങൾ വൊക്കാബുലറി സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരില്ല. കാരണം when you watch movies, series, news, reading, writing ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ you will gradually just accumulate words. അത് നിങ്ങൾ ഫ്രേസസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the problem is solved. ഒരു കൂൾ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 80-20 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൂൾ ഉണ്ട്. അതായത് 80% ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷനും 20% വൊക്കാബുലറിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതായത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഭയങ്കര ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 80% ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻസ് നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഗ്രാമർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഹൗ ദ ഗ്രാമർ ഇസ് തോട്ട് ടു അസ് ഇൻ അവർ സ്കൂൾ. ആൻഡ് അത് മാറ്റേണ്ട സമയം നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻസസ്, നൗൺസ്, പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ജസ്റ്റ് ലേൺ ടു സ്പീക്ക് പ്രോപ്പർലി. അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ എവർ വിൽ ഫീൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് ടു സ്പീക്ക്. ഒത്തിരി പേര് ഒരു വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആക്സെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയൂ എന്ന് തോന്നത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോൺസെൻസ്. ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആക്സെന്റ് ഫേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But if you want to learn an accent, for example, American, British or any other accent, do that. Do it for you. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയി സംസാരിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെവർ ഫേക്ക് ആൻ ആക്സെന്റ്. ഓൺലി ഡു ദാറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഫോർ മീ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു സെയിം ടോണിലാണ്. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്.
But I'm not saying that learning an accent is wrong. It's just personal choice. If you want to learn an accent, that is totally cool and fine, but never feel pressurized to do it because only then everybody else will consider you as fluent. Accent ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ there is this technique called shadow technique. For example, നമ്മളൊരു മൂവി കാണുകയാണ്. മൂവി കാണുമ്പോൾ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മിമിക് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ സംസാരിക്കാം. അത് അവരുടെ ആ ടോണും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ആ ആക്സന്റും അതേപോലെ മിമിക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ആക്സന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ആക്സന്റ് ആണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ആക്സന്റ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്കി അവർ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മിമിക് ചെയ്യുക, ഷാഡോ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടൂൾ ടു ഗെറ്റ് യുവർ ആക്സന്റ് ബെറ്റർ. കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. മറ്റേതൊരു സ്കില്ല് പോലെയും നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ബൈ ബ്രിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് കോൺഫിഡൻസ്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ്, സ്ലോ ഡൗൺ വെൻ യു സ്പീക്ക്. സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ഷോ ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ഷോസ് നെർവസ്നെസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. Hi everyone, my name is Sana Nasir. I'm 19-year-old. I study politics in University College. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ does it show any confidence? No, it shows that I am afraid, I am nervous. Instead of this, ഞാൻ ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി, ഇടയിൽ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് കൊടുത്ത് എൻ്റെ പോസ്ചറൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കി, ഒന്ന് നന്നായി ചിരിച്ച് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ്. വാച്ച്. Hi everyone, I am Sana Nasir. I am 19-year-old and I'm currently studying politics here in University College. Can you see that difference? You can clearly see it. That's how you show your confidence. Second tip എന്ന് പറയുന്നത്, fake it till you make it. Yes, നിങ്ങളിത് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം, and that is completely true. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The confidence will automatically come. അത് റിയൽ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് ചെന്നങ്ങ് പറയുക. ഈവൻ തോ നിങ്ങളുടെ കൈ വിറക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സൊക്കെ കിടന്നെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഷോ ഇറ്റ്, ഫേക്ക് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. ഐ ആം സോ ഷ്യൂർ നിങ്ങൾ അത് കുറെ വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം. യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കം എ മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സ്റ്റോപ്പ് worrying about what will other people think. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, everybody is too busy about thinking about themselves. ആരും നമ്മളെ ആക്ച്വലി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ അവർ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരിക്കും, കളിയാക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ nobody is thinking about us, they are thinking about themselves. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും, അവരെങ്ങനെ എന്നെ കളിയാക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും കളയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് കാണിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രാബ് ഇറ്റ്, fake the confidence and just do it. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, കാരണം അവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. That is the truth. Now we are moving to the last part of this video, which is about the common mistakes and problems people faces while talking or learning a new language. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹാവ് പുട്ട് എ സ്റ്റോറി ഓൺ മൈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആൻഡ് ഗോട്ട് മെനി റെസ്പോൺസസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വന്ന കുറച്ച് റെസ്പോൺസസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദേ ആർ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഫിക്സ് ദം. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്: I can understand English but I cannot speak in English. And ഇതിന്റെ reason is very simple. Our brain is thinking in our native language. So ഒരു കാര്യം കേട്ട് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് അതിനൊരു റിപ്ലൈ മലയാളത്തിൽ തിങ്ക് ചെയ്ത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ദ 4 കോർ സ്കിൽസ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ആപ്റ്റായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് റോങ്. തെറ്റിപ്പോന്നുള്ള പേടി, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കളിയാക്കുമെന്നുള്ള പേടി, അവരെന്താ വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ തെറ്റിച്ചാലെന്നുള്ള പേടി. ഇതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്സിനെ ഒരു ത്രെറ്റായിട്ട് കാണാതിരിക്കാം. അതായത് മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട.
മിസ്റ്റേക്സിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാം. അതായത് ഓരോ മിസ്റ്റേക്കിനും നമുക്ക് കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ മിസ്റ്റേക്സിനെ ത്രെറ്റായി കാണാതെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ മെല്ലെ നിങ്ങളുടെ പേടി അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ആൻഡ് എല്ലാവരുടെയും ആ ഈഗോ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി രക്ഷപ്പെടാം. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈഗോ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ദാറ്റ് ഈഗോ. ട്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല. ഐ ഹാവ് ടു ബി ബാഡ് അറ്റ് സംതിങ് ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കാം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും കാണാനില്ല, ആരും നമ്മുടെ കളിയാക്കാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എംബാരസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പോ എംബാരസ്മെന്റ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, ലാസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സോ നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സോ ആരെങ്കിലും ഒരു എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ഒരു പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക, നമ്മളത് അപ്പൊ കാണും, ചിരിക്കും, ദെൻ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. ഒരിക്കലും വേറെ ഒരാളും വേറൊരാളുടെ എംബാരസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് വെക്കില്ല. ബിക്കോസ് എവറിബഡി ഈസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദംസെൽഫ്. എല്ലാവരും അവരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു നേരമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ അവർ കളിയാക്കുമായിരിക്കും, ചിരിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് അപ്പത്തോടെ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എവറിബഡി ഫോർഗെറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേർഡ്സ് കിട്ടുന്നില്ലതാണ്. ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് മാത്രം പഠിക്കാതെ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. So I think I basically talked about everything you need to know about speaking English fluently and becoming confident. I believe I have covered almost everything you need to get started. So before I end this video, let me give you a simple daily plan you can follow. Spend at least 30 minutes every day on developing your speaking skills, which means 10 minutes of journaling. Adappo രാത്രി ആയിക്കോട്ടെ രാവിലെ ആയിക്കോട്ടെ, just take 10 minutes and write down about anything. Write about your day, your life, or something you love. Just journal for 10 minutes daily. 10 minutes of reading. ബിഗിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ടൈം വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് just start with 1 page, 2 page, then increase that into minutes, hours, and read as much as you want. Then 10 minutes of listening. I know every day നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ 10 minutes ലിസണിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ we listen for hours. നമ്മളിപ്പോൾ റീല് കാണുമ്പോഴും ഷോർട്സ് കാണുമ്പോഴും സിനിമ കാണുമ്പോഴൊക്കെ we are constantly listening. സോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇന്റൻഷ്യലി ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ that will be much better. നെക്സ്റ്റ് is എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 1 minute നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. Every day open your camera and just talk for 1 minute. And most importantly, practice. നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തോണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സ്പീക്ക്. കണ്ണാടി നോക്കി സംസാരിക്കുക, ഫോൺ നോക്കി സംസാരിക്കുക, ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ആൻഡ് സ്പീക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് നമ്മളുടെ വിരലിന്റെ തുമ്പിലുണ്ട്. All we have to do is use them wisely. The most important thing you need to remember is to become fluent and to become confident, you need to practice speaking. So practice more. നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സിനോട് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു ചിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ലേൺ ഫ്രം ഇറ്റ്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ആക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഒരു ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ അതൊരു ലെസൺ ആക്കിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈഗോ ഒക്കെ കളഞ്ഞ് ആ പെർഫെക്ഷനിസം മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള, ബെറ്റർ ആവണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുക. Never think about perfection. So before I wrap this video up, here is what I want you to remember. Learning English fluently and confidently isn't about being perfect. It is about being consistent and being hardworking. That's it. I hope this video was helpful, and if it was helpful, drop your thoughts in the comment box and let me know how your practice is going. And of course, don't forget to subscribe. I'll see you guys with my next video. Until then, stay confident, stay curious, and keep speaking, okay?